career in government جاسوسی، intelligence requires an appropriate level of violence. بہادری، پاکستانی کمانڈو کی ایک ایسی داستان جو دشمن کے گھر میں گھس کر اپنے وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بناتا رہا۔ غازی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تلاش کیا جائے تو ضرور مل جائے گی۔ بنگال کے سندربن والے جنگل میں تو یہ بوٹی عام مل جاتی ہے۔ پہلے میں یہاں دیکھتا ہوں، اگر یہاں نہ ملی تو میں سندربن جا کر اسے لے آؤں گا۔ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سانپ کے کاٹے سے کبھی کوئی سپیرا نہیں مرتا، اس لیے نہیں مرتا کہ اس کے پاس سانپ کا منکا ہوتا ہے۔ نہیں، منکا محض لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے سپیرے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر سپیرے نے کرنگ پھنی بوٹی کا سفوف پی رکھا ہوتا ہے اور ساری زندگی کے لیے وہ سانپ کے زہر سے محفوظ ہو گیا ہوتا ہے۔ اس بوٹی کو سپیرے اپنی زبان میں کرنگ پھنی کہتے ہیں۔ اب قادر خان نے اس پرانی حویلی کے ارد گرد کے جنگل میں کرنگ پھنی بوٹی کی تلاش شروع کر دی تھی۔ وہ دن کے وقت نکل جاتا اور سورج غروب ہونے کے بعد واپس آ جاتا۔ اس دوران ہم لوگ چوکس اور پوری طرح ہوشیار ہو کر بیٹھے رہتے۔ میں کوٹھڑی کے دروازے میں چارپائی پر ٹانگے اوپر کر کے بیٹھا رہتا تھا اور وزیر علی بھری ہوئی بندوق لیے کوٹھڑی کے باہر چارپائی پر بیٹھا پہرا دیتا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ اس دوران رات کے وقت ہم نے سانپ کی پھنکار کی آواز بھی سنی۔ یہ آواز سن کر ہمیں یقین ہو گیا کہ سانپ ابھی زندہ ہے اور میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہم زیادہ چوکس ہو گئے۔ چوتھے روز قادر خان نے کرنگ پھنی کی بوٹی جنگل میں سے ڈھونڈ نکالی۔ بوٹی کی پوری جھاڑی کو اکھیڑ کر لے آیا۔ بوٹی کی شاخوں پر نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول کھلے ہوئے تھے، جن کی شکل چھوٹے سانپ کی سری سے ملتی جلتی تھی۔ اسی وقت ان پھولوں کو کوٹ کر پیسا گیا، پھر ان کا سفوف بنایا گیا۔ آدھا سفوف پانی میں گھول کر قادر خان نے مجھے پلا دیا، باقی جو آدھا بچا اسے گھول کر قادر خان اور وزیر علی نے پی لیا۔ وزیر علی سفوف پینے کے بعد بولا، لو بھائی، ساری عمر کے لیے ایک دشمن سانپ سے تو نجات مل گئی۔ سفوف کا ذائقہ پھیکا پھیکا تھا اور اس میں سے سونف کی طرح کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب میں سفوف پی چکا تو قادر خان نے کہا، حیدر بھائی، اب اگر اس سانپ نے تمہیں کاٹ بھی لیا تو اللہ کے فضل سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے تمہیں کاٹنے سے اس بوٹی کے اثر کی وجہ سے سانپ خود مر جائے یا بے ہوش ہو جائے۔ میں نے کہا، اب تو مجھے کوٹھڑی کی قید سے بھی نجات مل جانی چاہیے، میں یہاں پڑے پڑے پتھر ہو گیا ہوں۔ قادر خان بولا، نہیں بھائی، جب تک ہم سانپ کو کچل نہیں ڈالتے میں تمہیں یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ بوٹی آخر بوٹی ہوتی ہے، اس کا اثر کم بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم کچھ بے فکر ہو کر سانپ کی کھوج میں رہتے۔ کبھی میں چارپائی سے نیچے اتر کر کوٹھڑی کے آگے ٹہلنے لگتا، کبھی وزیر علی یا قادر خان بندوق مجھے دے کر حویلی کی دوسری طرف نکل جاتے۔ انہیں اپنی خفیہ کمیکا کی پہرے داری بھی کرنی ہوتی تھی، کیونکہ مہاراشٹر کی خفیہ پولیس ان کے پیچھے لگی تھی۔ خفیہ پولیس کا مجھے بھی ہر لمحہ خطرہ لگا رہتا تھا، کیونکہ میں بھارتی شہری نہیں تھا، میں پاکستان سے آیا ہوا تھا اور میرے پاس ضروری کاغذات وغیرہ بھی نہیں تھے۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ میں شیو سینا کے مشہور دہشت گرد دھرم چند کا ہم شکل تھا۔ اگرچہ میں نے اپنی ناک کی ہڈی اوپر کروا لی تھی اور داڑھی مجھے بھی رکھ لی تھیں، پھر بھی شیو سینا کا کوئی آدمی مجھے غور سے دیکھے تو دھرم چند کہہ کر بلا سکتا تھا، اور یہ بات میرا راز فاش کر سکتی تھی کہ جو پاکستانی کمانڈو دھرم چند کا ہم شکل بن کر شیو سینا میں گھسا ہوا تھا اور جسے بال ٹھاکرے نے اپنے سامنے زہر کا ٹیکا لگوایا اور زمین میں اس کی لاش کو دفن کیا تھا، وہ شخص زندہ ہے، چنانچہ مجھے اس طرف سے بھی ہوشیار رہنا پڑتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کرنگ پھنی کا سفوف پینے کے بعد ہم تینوں موذی سانپ کی طرف سے کچھ غافل ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سانپ میری گات میں لگا ہوا تھا، مگر وہ بھی محتاط ہو گیا تھا۔ خدا جانے اس کی 6، 7 یا 8ویں حص نے بتا دیا تھا کہ 3 آدمی اس کی جان لینے حویلی میں بندوق کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ایک بار تو اس پر فائر بھی کر دیا گیا تھا۔ ایک دن میں ناشتے کے بعد کوٹھڑی کے دروازے میں بچھی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ وزیر علی میرے سامنے والی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ قادر خان کوٹھڑی سے باہر تھا کہ اچانک سانپ کے بڑے زور سے پھنکار سنائی دی۔ وزیر علی چارپائی پر سے اچھل پڑا۔ میں چارپائی پر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وزیر علی نے بندوق سیدھی کر لی۔ پھنکار کی آواز چارپائی کی پینتی کی طرف سے آئی تھی۔ وزیر علی نے ادھر بغیر دیکھے پہلے فائر کر دیا۔ میں اپنی چارپائی سے چھلانگ لگا کر وزیر علی کی چارپائی پر آ گیا۔ وزیر علی نیچے اتر کر دیکھنے لگا کہ سانپ مر گیا ہے کہ نہیں۔ میں چھلانگ لگانے کے بعد ابھی چارپائی پر سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اچانک کوئی چیز زور سے میری گردن کے ساتھ آ کر لگی اور چمٹ گئی۔ میں نے گھبرا کر اسے ہاتھ سے جھٹک دیا۔ یہ وہی موذی سانپ تھا۔ میں نے چیخ مار کر کہا، وزیر بھائی، یہ سانپ ہے، اس نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ وزیر علی نے پلٹ کر دیکھا، بلکہ برق کا سانپ ایک طرف جاتا مجھے بھی نظر آیا۔ وزیر علی نے فائر جھونک دیا۔ میں گردن پکڑ کر چارپائی پر گر پڑا۔ یہ خوف اور دہشت کا اثر تھا۔ وزیر علی نے بندوق میں 2 کارتوس بھرے اور جدھر اسے سانپ نظر آیا اس طرف اوپر تلے 2 فائر کر دیے۔ فائرنگ کی آواز سن کر قادر خان دوڑتا ہوا آ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ چلایا۔
मैं चारपाई पर नींद बेहोशी की हालत में पड़ा था, मगर मुझे महसूस हो गया था कि मेरा जिस्म सांप के जहर से पत्थर नहीं हुआ। सांप ने मुझे गर्दन पर काटा था। वजीर अली और कादिर खान दौड़कर मेरी तरफ आए। कादिर खान ने मेरी गर्दन को गौर से देखा। मैंने दहशत भरी आवाज में कहा, सांप ने डस लिया है। कादिर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, खुदा का शुक्र बजा लाओ, सांप ने तुम्हें डसा जरूर है, मगर तुम पर उसके जहर का असर नहीं हुआ। अगर असर होना होता तो तुम ये कहने के लिए जिंदा न रहते कि मुझे सांप ने डसा है। उसने वजीर अली से कहा, वजीर अली, करंग फन्नी बूटी ने अपना काम दिखा दिया है। हैदर अली अल्लाह के फजल से जिंदा सलामत है। सांप को तुमने मार डाला है ना? वजीर अली ने झाड़ियों की तरफ देखकर कहा, 3 फायर किए हैं मैंने, वो जिंदा नहीं बचा होगा। मुझे चारपाई पर वैसे ही छोड़कर कादिर खान और वजीर अली सांप की लाश के टुकड़े तलाश करते झाड़ियों की तरफ गए, मगर उन्हें कुछ न मिला। कादिर खान मायूस होकर बोला, वजीर अली, सांप एक बार फिर बचकर निकल गया है, तुम्हें निशाने पर फाइट करने की मशक्क़त की ज़रूरत है। कादिर खान ने मेरी गर्दन पर जहां सांप ने काटा था उंगली लगाकर देखा। उसकी उंगली पर मेरी गर्दन से निकला हुआ खून का कतरा लगा था। उसका चेहरा खुशी से खिल गया और वो कहने लगा, तुम्हारे खून पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। सारा जहर तुम्हारे जिस्म में फैले हुए तरियाक सफूफ ने चूस कर बेअसर कर दिया है। उसने उंगली पर लगे हुए खून को सूंघा। इसमें जहर की जरा सी भी बू नहीं है। खुदा ने तुम्हें नई जिंदगी दी है हैदर अली। मैं उठकर बैठ गया। मुझ पर सांप की दहशत का थोड़ा सा असर था। मुझे अपने अंदर कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। कादिर खान कहने लगा, आज के बाद तुम्हें छूत की कोई बीमारी भी नहीं लग सकेगी। सांप के जहर ने तुम्हारे जिस्म को एक नई तवानाई दे दी है। वजीर अली बोला, लेकिन सांप बचकर निकल गया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर में उसकी तलाश में जाता हूँ। कादिर खान बोला, अब सांप को हलाक करने की भी ज़रूरत नहीं रही। क्यों? वो हैदर भाई को दोबारा आकर काट सकता है। क्या जाने तरियाक सफूफ का असर 2-3 दिन बाद कमज़ोर पड़ जाए। कादिर खान किसी तजर्बाकार गुरु सपेरे के अंदाज में बोला, वजीर भाई, अब मुझे महसूस होता है कि हर इंसान को सांपों का थोड़ा बहुत इल्म ज़रूर होना चाहिए। फिर कादिर खान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हैदर भाई, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने लगा हूँ जिस पर तुम्हें मुश्किल ही से यकीन आएगा। सुनो, क्योंकि तुम उस मूजी सांप के कांटे से मरे नहीं, इसलिए ये सांप तुम्हें महानाग का इंसानी रूप समझने लगा है। मैंने पूछा, सांप को कैसे पता चलेगा कि मैं मरा नहीं बल्कि जिंदा हूँ? कादिर खान ने जवाब दिया, अगर तुम उसके डसने से मर जाते तो तुम्हारे जिस्म से वो बू निकलनी बंद हो जाती जिसको सूंघने के बाद सांप तुम्हारे पीछे लगा हुआ था। अब चूंकि उसे तुम्हारे जिस्म की बू बराबर महसूस हो रही होगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि तुम जिंदा हो और उसके जहर का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। सांप इस बात को समझते हैं कि उनके जहर का असर सिर्फ उस शख्स पर नहीं होता जिसने महानाग का इंसानी रूप इख्तियार कर रखा हो, और महानाग को सारे सांप अपना देवता मानते हैं। बस अब सांप तुम्हें अपना देवता समझने लगेगा। वो तुम्हारा अदब करेगा, तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा, तुम्हारे पाँव पर सर रखने की कोशिश करेगा। बस अगर वो ऐसा करे तो तुम न डरना और ना उसे मारने की कोशिश करना। याद रखो, सांप अगर दोस्त बन जाए तो वो इंसान का बेहतरीन और निहायत अक्लमंद दोस्त साबित होता है। वजीर अली ने कहका लगाकर कहा, कादिर भाई, फिर तो मुझे भी सांप से डसवा लेना चाहिए। ये सांप तो मेरे बड़े काम आ सकता है। कादिर खान ने कहा, उसे तुम्हारे जिस्म की वो खास दुश्मनी की बू नहीं आ रही जिस पर यह सांप बिफर कर हमला करता है, लेकिन जानबूझकर किसी सांप के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। इसमें आगे चलकर कई खराबियां भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि ये एक गैर कुदरती बात है कि सांप आदमी का दोस्त बन जाए। फिर कादिर खान मेरे हाथ को दबाते हुए कहा, ऐसी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आदमी की नीयत नेक हो तो खुदा हर मरहले पर अपने फरिश्तों के जरिए उसकी हिफाजत करता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर कोई ऐसी वैसी बात पैदा हो गई तो तुम खुदा के फजल से महफूज रहोगे। चलो अब बावर्ची खाने में चलकर चाय पीते हैं। आओ वजीर भाई, चलो भाई। और हम हवेली के किचन की तरफ चल पड़े। पहले मेरा इरादा बम्बई, महाराष्ट्र और गुजरात काठियावाड़ की तरफ जाने का था ताकि वहाँ के पसमानदा मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करूँ। लेकिन मुरादाबाद से जो अखबारात आए थे उनमें पढ़ा कि कश्मीर में हुर्रियत पसंदों ने अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं और वो हर महाल पर भारतीय मकबूजा फ़ौज का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि इंडियन आर्मी ने भी कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ अपनी वहशियाना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी थीं। चुनाचे मैंने कश्मीर के महाल पर जाकर अपने हुर्रियत पसंद कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना लड़ने का फैसला कर लिया। मूजी सांप का खतरा बकौल कादिर खान टल गया था। वैसे भी उसके काटने से मैं हलाक नहीं हुआ था। अगरचे कादिर खान ने कहा था कि करंग फन्नी के पत्तों का सफूफ साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने एहतियात के तौर पर बाकी बचा हुआ सफूफ एक डब्बी में बंद करके अपने साथ रख लिया था। मेरे कश्मीर के माल पर जाने की कादिर खान और वजीर अली ने भी दिल से तायीद की। चुनाचे मैं एक रोज़ उनसे रुखसत होकर मुरादाबाद के स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ और जम्मू तवी की तरफ रवाना हो गया।
जम्मू तवी के कैलाश होटल में मुझे बूढ़े कश्मीरी से मिलकर कमांडो शेरबाज को अपनी आमद की इतला देनी थी। बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद मुझे होटल में ही मिल गया। उसने मुझे मानी खेज नज़रों से देखा। मैंने उसे एक ख़ास इशारा किया जिसका मतलब था कि मुझे कमांडो शेरबाज से मिलना है। बूढ़े कश्मीरी ने जवाब में मुझे ख़ास इशारा किया जिसका मतलब था कि मैं तुम्हें कमरे में आकर मिलूंगा। कैलाश होटल जम्मू के आला किस्म के होटलों में से था। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 6-7 रोज़ तक इस महंगे होटल में रह सकता था। महंगे होटल का इंतखाब मैं इसलिए करता था कि वहाँ CID का खतरा कम होता था। खुफिया पुलिस वाले वहाँ मौजूद ज़रूर होते थे मगर होटल में रिहाइश पजीर अफराद के बासर होने के पेश नज़र उन पर हाथ नहीं डालते थे, सिर्फ निगरानी करते थे। जबकि छोटे होटलों में ज़रा किसी मुसाफिर पर शक पड़ता था तो उसे पकड़कर थाने में ले जाते थे। रात के 8 बजे थे। मैं खाना खाकर अपने कमरे में पलंग पर लेटकर जम्मू से छपने वाला अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा था कि दरवाजे पर किसी ने 3 बार खास अंदाज में दस्तक दी। मैं समझ गया कि कौन आया है। मैंने आवाज़ दी, आ जाओ। दरवाज़ा खोलकर बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में पानी से भरा हुआ जग था जिस पर शीशे का ढक्कन चढ़ा हुआ था और वो कहने लगा, सर आपके लिए पानी लाया हूँ, ये मादनियाती पानी है सर। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद किया और मुजाहिद कश्मीरी से कहा, शेरबाज खान मुझे कहाँ मिल सकता है? कश्मीरी मुजाहिद दरवाजे से एक तरफ हटकर खड़ा हो गया और कहने लगा, वो जम्मू में नहीं है, मुझे पता है कि वो कहाँ है। मैं उसे आज रात को पैगाम भिजवा दूंगा कि तुम आए हुए हो और उससे मिलना चाहते हो। ये कहकर बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद चला गया। दूसरे दिन मैं दोपहर तक होटल के कमरे में ही रहा। इस दौरान मुझे सांप का 2-1 बार ख्याल आया मगर क्योंकि अब मुझे उसकी तरफ से जान का खतरा नहीं था इसलिए कुदरती तौर पर मेरे ज़हन से उसका ख्याल मैव होना शुरू हो गया था। वैसे भी मैं सांप के इलाके से बहुत दूर भारत के शुमाल में आ चुका था। इतनी दूर सांप को मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी जबकि उसने मुझे डसना भी नहीं था। मैं एक तरह से मैदान जंग में आ गया था और मैदान जंग में आने के बाद मुझे सांप के बारे में कादिर खान की बातें बेहकीकत और बेकार महसूस होने लगी थीं। मुझे जम्मू के कैलाश होटल में ठहरे 3 दिन गुजर गए। कश्मीरी मुजाहिद मेरे कमरे में नहीं आया था। ज़ाहिर है उसे कमांडो शेरबाज खान की तरफ से कोई पैगाम नहीं मिला था। मैं ज़्यादा वक्त होटल के कमरे में ही गुजारता इस ख्याल से कि खामखा बाहर निकलने से खुफिया पुलिस वालों की नज़र में न आ जाऊं। तीसरे दिन शाम के वक्त मैं कमरे में लेटा लेटा तंग आ गया और जैकेट और ऊनी टोपी पहनकर बाहर निकल गया। जम्मू में सख्त सर्दी पड़ रही थी। कश्मीर में बर्फबारी भी हो रही थी। जम्मू शहर मेरा जाना पहचाना था। मैं टहलते टहलते दरिया तवी की तरफ आ गया। होटल से निकलने के साथ ही मैंने महसूस किया था कि मैं निगाहों में आ गया हूँ और मेरा पीछा किया जा रहा है। होटल के गेट से निकलते वक्त मैंने एक आदमी को देखा था जो एक तरफ बेंच पर स्वेटर कोट और ऊनी टोपी पहने गेट के चौकीदार के पास बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने मुझ पर गहरी निगाह डाली थी। मैं ऐसी निगाहों को खूब पहचानता था। मैं खामोशी से आगे निकल गया। सामने सड़क की दोनों जानिब बत्तियां रोशन थीं। 60-70 कदम आगे जाकर सड़क दरिया के पुल की तरफ मुड़ जाती थी। सड़क मुड़ते हुए मैंने गर्दन को खुजाने के बहाने पीछे देखा तो मुझसे 20-25 कदम पीछे वही गेट वाला आदमी चला आ रहा था। मैं सड़क का मोड़ घूम गया। समझ गया कि खुफिया पुलिस का आदमी है और मेरा पीछा कर रहा है। मैं अपने साथ मुरादाबाद से चलते वक्त कमांडो चाकू या पिस्तौल वगैरह नहीं लाया था। उसकी वजह यह थी कि जम्मू का इलाका हसास तरीन इलाका था और यहाँ दाखिल होते वक्त मुसाफिरों की तलाशी ली जाती थी। दूसरी वजह यह भी थी कि मैं जंग के महाज पर जा रहा था और महाज पर मुझे हर किस्म का असलहा मिल सकता था। मैं ये सोचकर मुतमईन था कि ये जो खुफिया पुलिस का आदमी मेरे पीछे लगा है उसके ख्याल में मैं होटल में अजनबी हूँ, पंजाब हरियाणा वगैरह से आया हूँ और वो मामूल की ड्यूटी पूरी कर रहा है। उसे मेरे बारे में पूरी तफसील और मेरे पूरे रिकॉर्ड का इल्म नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो वो फ़ौरन पुलिस को इतला कर देता कि गुजरात महाराष्ट्र का ख़तरनाक पाकिस्तानी जासूस इस वक्त होटल में मौजूद है और पुलिस उसी वक्त आकर मुझे गिरफ्तार कर लेती। वो महज अपनी नौकरी और अपनी डायरी के लिए मेरा पीछा कर रहा था। कम अज़ कम मैं यही समझ रहा था। चुनांचे मैं उससे बहुत हद तक बेनियाद होकर चल रहा था। सामने दरिया तवी का पुल था जिसमें ऊपर पहाड़ की ढलान पर बनी हुई इमारतों की रोशनियों का अक्स झिलमिला रहा था। दरिया के पुल पर आकर मैं कुछ देर टहलता रहा। पुल पर ट्रैफिक आ जा रही थी। जंगले के साथ छोटा सा फुटपाथ बना हुआ था। सर्दी की वजह से पैदल चलने वाले कम ही नज़र आ रहे थे। मैंने 2-1 बार देखा कि खुफिया पुलिस का आदमी मुझसे कुछ फासले पर मेरी बराबर निगरानी कर रहा था। कुछ थोड़ी सी तशवीश मुझे ज़रूर हुई। मैंने सोचा कि वापस ही चले जाना बेहतर है, खामखा की मुश्किल में न फंस जाऊँ। मकबूला जम्मू कश्मीर का सारा इलाका बड़ा हसास इलाका था। यहाँ पुलिस को भी काफ़ी इख्तियारात हासिल थे। अगरचे मेरे ज़हन में सेंट्रल इंटेलिजेंस का खुफिया नंबर भी था, लेकिन मैं ज़हर करते हुए इसलिए घबराता था कि एक बार उस खुफिया नंबर का राज फाश हो चुका था और भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस को मालूम हो चुका था कि यह नंबर एक पाकिस्तानी या कश्मीरी कमांडो के पास भी है। बहुत मुमकिन है कि हुकूमत की तरफ से उस नंबर को न सिर्फ मनसूख कर दिया गया हो बल्कि ये भी हिदायत जारी कर दी गई हो कि इस नंबर के दिखाने वाले को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, मगर मुझे बहरहाल ऐसा ही समझना चाहिए था और बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत थी।
میں نے ہوٹل واپس آنے کے لیے ایک خالی ٹیکسی لے لی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے کمرے کی بتی بجھا دی اور کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا کر باہر دیکھنے لگا۔ میری کھڑکی سے نیچے ہوٹل کا گیٹ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت تک خفیہ پولیس والا وہاں نہیں پہنچا تھا۔ میں ٹیکسی میں پہلے آ گیا تھا۔ کوئی 20 منٹ کے بعد میں نے پردے کے پیچھے سے دیکھا تو گیٹ کے پاس خفیہ پولیس والا اسی طرح بینچ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور چوکیدار سے باتیں کر رہا تھا۔ اب مجھے احتیاط کی ضرورت تھی، کیونکہ 2-1 دن میں مجھے کمانڈو شیرباز خان سے ملنے اس کی خفیہ نگاہ میں جانا تھا، اور ظاہر ہے یہ خفیہ پولیس والا میرا پیچھا ضرور کرے گا۔ میں دوسرے دن بھی ہوٹل میں ہی رہا۔ شام کے وقت بوڑھا کشمیری آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کمانڈو شیرباز خان جموں پہنچ گیا ہے اور اپنی خفیہ نگاہ میں آج آدھی رات کے بعد میرا انتظار کرے گا۔ میں نے بوڑھے کشمیری مجاہد سے ہوٹل کے گیٹ پر بیٹھے ہوئے CID کے آدمی کے بارے میں بات کی اور اسے بتایا کہ وہ میرا پیچھا کر رہا تھا، تو بوڑھا کشمیری مجاہد بولا، یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے۔ ہوٹل میں جو کوئی نیا مسافر آتا ہے یہ اس کی 2-1 دن ضرور نگرانی کرتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، یہ خطرناک آدمی نہیں ہے۔ 2-1 دن پیچھا کرتا ہے اور اپنی ڈائری میں لکھ کر رپورٹ کر دیتا ہے کہ مسافر مشکوک نہیں ہے۔ لیکن مجھے اس خفیہ پولیس والے کے پیچھا کرنے کے انداز میں ایک غیر معمولی بات نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی تشویش کا کشمیری مجاہد کے آگے اظہار نہ کیا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ رات کو مجھے کمانڈو شیرباز خان سے ملنے خفیہ نگاہ میں جانا ہے۔ اس آدمی کا پیچھا کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پر کشمیری مجاہد نے کہا، اس کی ڈیوٹی رات 10 بجے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر بھی کوئی نہیں آتا۔ مجھے معلوم ہے، اس لیے تم آدھی رات کے بعد بے فکر ہو کر نکل جانا۔ صرف اتنی احتیاط کرنا کہ گیٹ کی طرف سے نکلنے کے بجائے ہوٹل کے پچھلے کوارٹروں والے دروازے میں سے نکل جانا۔ اب میں جاتا ہوں۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو۔ میرا دل چاہا کہ اسے کہوں کہ مجھے ایک بڑا کمانڈو چاقو لا دو۔ پھر خیال آیا کہ یہاں چاقو کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا، بہتر ہے، اس وقت مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھا کشمیری مجاہد چلا گیا۔ میں آدھی رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے کمرے کی بتی بجھا دی تھی تاکہ باہر سے دیکھنے والوں کو یہی معلوم ہو کہ میں سو گیا ہوں۔ صرف غسل خانے کی بتی روشن تھی۔ جب رات کے پورے 12 بج گئے تو میں نے کمرے کو تالا لگایا اور ہوٹل کی سیڑھیاں اتر کر لابی کی دوسری طرف سے گزر کر ہوٹل کے عقبی دروازے میں سے باہر آ گیا۔ رات بڑی سرد تھی۔ سڑک پر ہلکی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ سر کو اونی ٹوپی سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں دیے خاموشی سے سڑک کے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا۔ مجھے وہ راستہ معلوم تھا جہاں سے ہو کر مجھے کمانڈو شیرباز خان کی خفیہ نگاہ تک جانا تھا۔ میں نے شہر کی طرف جانے والی سڑک کو چھوڑ کر وہ پگڈنڈی پکڑ لی جو شہر کے باہر سے ہوتی ہوئی جموں کی شمالی پہاڑیوں کی طرف نکل جاتی تھی۔ اس پگڈنڈی پر اندھیرا تھا۔ شہر پیچھے رہ گیا تو میں پہاڑیوں میں گھرے ہوئے میدان میں آ گیا۔ یہ چھوٹے بڑے پہاڑی ٹیلے تھے۔ مجھے اس میدان کے شمال مشرقی ٹیلے کی طرف جانا تھا۔ رات سرد اور کور آلود تھی۔ میدان کہیں سنگلاخ تھا اور کہیں اونچا نیچا تھا۔ خشک جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ خاموشی بڑی گہری تھی۔ شہر کی جانب سے کبھی کبھی کسی موٹر گاڑی کے انجن کی آواز آ جاتی تھی۔ یہ آواز تھوڑی دیر کے لیے سنائی دیتی تھی اور پھر وہی سناٹا چھا جاتا۔ میرے چاروں طرف تاریکی تھی، مگر اس تاریکی میں بھی جھاڑیوں اور پہاڑیوں کے خاکے نظر آ رہے تھے۔ میں ایک جگہ جھاڑیوں میں سے ہو کر دوسری طرف کو مڑا تو مجھے اپنے پیچھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی خشک جھاڑیوں میں سے گزرا ہے۔ میں رک گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عین اسی لمحے مجھے ایک انسانی سایہ دوڑ کر ایک طرف کو اندھیرے میں گم ہوتا نظر آیا۔ میرا پیچھا کیا جا رہا تھا۔ میں ایک دم چوکس ہو گیا۔ یہ خفیہ پولیس کے آدمی کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اور اس وقت اس کا میرا تعاقب کرنا انتہائی خطرناک تھا، کیونکہ میں وادی کشمیر کے ایک اہم ترین کمانڈو کی خفیہ نگاہ کی طرف جا رہا تھا، جس کا علم جموں پولیس کو کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے وہیں سے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ شمال مشرقی ٹیلے کی طرف جانے کی بجائے میں بائیں جانب ہو گیا اور اس پگڈنڈی پر آ گیا جو واپس شہر کی طرف جاتی تھی۔ میں نے کمانڈو شیرباز خان سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اب میں واپس اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا۔ اب میں تیز تیز چلنے لگا تھا۔ میں جلدی ہوٹل پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ یہ بات یقینی تھی کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ میں کشمیر بانہال روڈ پر آ گیا۔ سڑک خالی پڑی تھی۔ میں نے اپنا رخ شہر کی طرف کر لیا اور سڑک کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ سڑک پر کہیں کہیں بجلی کے کھمبے لگے تھے جن پر بلب روشن تھے۔ چلتے چلتے جیسے ہی میں ایک کھمبے کے پاس پہنچا مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، 2 آدمی میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کمبل اوڑھ رکھا تھا، دوسرے نے گرم کوٹ اور پتلون پہنی ہوئی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی بوڑھا نہیں تھا۔ کوٹ پتلون والا آدمی میرے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے ڈوگری زبان میں مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے رات کو سیر کرنے کے لیے کہا ہوا ہے، مجھے معدے میں تکلیف رہتی ہے۔ بات میں نے غلط کہہ دی تھی، مگر اس وقت مجھے اور کوئی سوجا ہی نہیں تھا۔ آدمی بولا، ڈاکٹر نے تمہیں آدھی رات کو سیر کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ میں نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ 10 بجے میں نے کھانا کھایا، کچھ مہمان آ گئے، 11 بجے تک وہ بیٹھے رہے۔ جب وہ گئے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سیر ضرور کر لینی چاہیے۔ میں ڈوگری پنجابی لہجے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں ڈوگری زبان بھول چکا تھا۔
काफ़ी अरसे से बम्बई सौरत के इलाके में रह रहा था। दूसरे कंबल वाले आदमी ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने यूं ही अपना एक हिंदवाना नाम बता दिया और कहा कि मैं जलंधर से आया हूँ और शंकर मशीनों का एजेंट हूँ। जम्मू में मार्केट का जायजा लेने कंपनी की तरफ से भेजा गया हूँ। कोट पतलून वाले आदमी ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और कहने लगा, चालाक बनने की कोशिश ना करो, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। मैंने उन पर रोक डालने की कोशिश करते हुए कहा, आप लोग कौन होते हैं मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने वाले? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आपका इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मेरे पिताजी का दोस्त है। मैंने एक फ़ोन कर दिया तो आप सबको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। खंबे पर लगे हुए बल्ब की रोशनी में मैं उन दोनों खुफिया पुलिस वालों के चेहरों को देख रहा था। मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहे थे। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो कंबल वाले आदमी ने अपना हाथ कंबल से बाहर निकाल लिया। उसके हाथ में रिवाल्वर था। उसने कहा, खामोशी से आगे चलो, भागने की कोशिश की तो यहीं ढेर कर दूंगा। थाने जाकर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा कि हमने तुम्हें किस जुर्म में पकड़ा है। चलो। मैं एक लम्हे के लिए चुपचाप खड़ा रहा, सोचता रहा कि फंस गया हूँ। यहाँ ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए। ज़रा आगे जाकर सड़क पर अंधेरा है, वहाँ से भागने की कोशिश करूँगा। जैसे ही मैं उनके आगे लगकर चला, कोट पतलून वाले आदमी ने बुलंद आवाज़ में किसी को पुकार कर कहा, आजा ओए आजा। इसके साथ ही सड़क के आगे जहाँ अंधेरा था, उस अंधेरे में किसी मोटर गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। फिर पुलिस की गाड़ी अंधेरे से निकल कर तेजी से हमारे पास आकर रुक गई। गाड़ी में से 2-3 वर्दीपोश कांस्टेबल छलांगे लगाकर बाहर आ गए। पकड़ लिया इस पाकिस्तानी जासूस को, कंबल वाले आदमी ने जवाब दिया। मलखी रामा, हमारे हाथ से कभी कोई पाकिस्तानी जासूस बच कर निकला है? चलो बैठ जा गाड़ी में। उन्होंने मुझे पुलिस की गाड़ी में अपने दरमियान बिठा लिया। कोट पतलून वाले आदमी ने कहा, इसने अपना नाम प्रकाश चंद बताया है। कहता है मैं जलंधर से आया हूँ और शंकर मशीनों का एजेंट हूँ। मलखी राम कांस्टेबल ने मुझे गाली दी और बोला, अभी इसकी पतलून उतरवाते हैं, मालूम हो जाएगा ये हिंदू है या मुसला है। और वो मुझे गालियाँ देने लगे। गाड़ी सड़क पर रवाना हो गई। रात के वक्त सड़क खाली पड़ी थी। पुलिस की गाड़ी फुल स्पीड से जा रही थी। मैं मुसल्ला पुलिस कांस्टेबलों के दरमियान बैठा था। फरार का कोई रास्ता नहीं था। दिमाग में तरह तरह की तरकीबें आ रही थीं कि थाने जाकर मुझे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।